क्षमक्यमावः जीवनं च दिशो दिशः इति दीपाराधनं कृत्वा ॐ हीकेभ्यस्य जातवेदो निर्गतमवान् वचो क्षमक्यमावः जीवनं च दिशो दिशः इति दीपाराधनं कृत्वा च दिशो दिशः इति दीपाराधनं कृत्वा लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनया श्रीरङ्गधामेश्वरी दासे भूतसमस्तदेववनिताः लोकैकदीपाङ्कुरान् श्रीमन्मन्थकटाक्षलब्ध विभवत् ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरान् स्वाहं त्रैलोक्यकुटुम्बनीं स्वरचिसां वन्दे मुकुन्दप्रियान् शुद्धलक्ष्मेर्मोक्षलक्ष्मे जयलक्ष्मे सरस्वती श्रीलक्ष्मेर्वरलक्ष्मे च प्रसन्न मम सर्वदा लक्ष्मीन्द्रेरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गधाराधरान् त्रैलोक्यकुटुम्बनीं स्वरचिसां वन्दे मुकुन्दप्रियान् शुद्धलक्ष्मेर्मोक्षलक्ष्मे जयलक्ष्मे सरस्वती श्रीलक्ष्मेर्वरलक्ष्मे च प्रसन्न मम सर्वदा परात्मशोभाशमभीतपुत्रान् कलेर्वहन्तीं कमलासनस्तान् बालाढ्यमुनिप्रतिमाहं त्रिनेत्रान् अजेहमुर्वाहन्तगणेश्वरन्तान् मातं नमामि कमले कमलायताक्षे श्रीविष्णोर्कमलवासं विश्वमानः क्षीरोदजे कमलकोमलगर्भाकमुनिः लक्ष्मी प्रसेद सततं नमताहं शरण्ये మనసు ధ్యానం చేసుకోండి. మీరు ఏదైతే కార్యక్రమం చేస్తున్నారో ఆ యొక్క కార్యక్రమం నిర్విఘ్నంగా కొనసాగాలని మనసులో స్వామి ధ్యానం చేసుకున్నాం. ఓం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః, ఉమామహేశ్వరాభ్యాం నమః, వాణి హిరణ్యగర్భాభ్యాం నమః, ఋషీసుందరాభ్యాం నమః, అరుంధతేవశిష్టాభ్యాం నమః, శ్రీ సీతారామాభ్యాం నమః, గ్రామదేవతాభ్యో నమః, కులదేవతాభ్యో నమః, ఇష్టదేవతాభ్యో నమః, మాతాపితృభ్యో నమః, బ్రాహ్మణేభ్యో శ్రీవైష్ణవేభ్యో ఆచార్యదేవతాభ్యో నమః. अतः माधोर्निर्विघ्ननिधे श्री महादेवदेवताभ्यो नमः. त्वां प्रणीमहेवतात्मश्वमेधसम् अस्याः यज्ञस्य सत्प्रथमुरेणुष्टमायः अभ्यचोहोचेवः शान्तं प्रलये. ॐ माधोर्निर्विघ्ननिधे श्री महादेवदेवताभ्यो नमः. ॐ प्रियमेधा प्रियमेधा आचम्य प्राणानान्यः चेगट्कोंडि हस्तं रक्षालयः कलगट्कोंडि नेत्राः चम्यः संतायन्ति. ओम अच्युताय नमः, ओम अनन्ताय नमः, माधवाय अनन्ताय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम प्रणहस्तं रक्षालयः गोविन्दाय नमः, नेत्राः चम्यः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनन्ताय नमः, ओम माधवाय नमः, प्रणहस्तं रक्षालयः गोविन्दाय नमः. आचम्य प्राणानान्यः नेत्राः चम्यः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनन्ताय नमः, माधवाय नमः, प्रणहस्तं रक्षालयः गोविन्दाय नमः. नेत्राः चम्यः केशवाय स्वाहा, नारायणाय स्वाहा, माधवाय स्वाहा, प्रणहस्तं रक्षालयः गोविन्दाय नमः. विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, श्रीकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, अच्युताय नमः, अनिरुद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, अदोक्षजाय नमः, नारसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरये श्रीकृष्णाय नमः, श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमो नमः. अक्षंतुलु वासं षड्मचंडाल केसुकोंडि. उत्तिष्ठन्तो भूतविशाखाः एते भूतविशाखाः. मोबाइल दिया वासं परब्रह्म ऋषिः परमात्मा देवता देवी गायत्री चंद प्राणायामी विनियोगः. ओम भूः ओम भुवः ओम सुवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्योऽहं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम आपो ज्योतिर्संवृतं
महाविष्णुराज्ञः प्रवर्तमानस्यां द्वितीयपरार्धे श्रीः श्वेतवराहकल्पे वैवस्वमन्दरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे मेरोदक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे श्रीरङ्गसिंहदेशे कृष्णागोदावरीयोर्मध्यदेशे समस्तब्राह्मणां हरिहरः अस्याः भगवतो देवदेवतो बुद्धिस्यां श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकायाः जगत्कुटुम्बिनां जगद्रक्षणार्थं श्री भूनीलादेवी समीतस्याः फलवेलुमन्तः श्रीः वेङ्कटेश्वरस्वामिनः श्रीः वेङ्कटेश्वरस्वामी प्रभु परिपूर्णः कृपाकटाक्षसिद्ध्यर्थेनः आधो निर्विघ्ननदे श्री नूतन चलनचित्र प्रारंभ महोत्सव समये अस्य जवाहन्यस्याः गोत्रोद्भवस्याः गोत्रोद्भवायां गंगाधर गोत्रोद्भवस्य मस्य जवान्यस्याः रवीन्द्रनामधेयस्यां दादाधर्मपत्नीं भाग्यानामधेयस्याः मस्य कुमारस्यां रंजनी देवी नाम्नीं रम्या देवी नाम्नीं रवीन्द्रा देवी नाम्नीं सह कुटुम्बानः सभान्धानाम् अस्य जवान्यस्याः गोत्रोद्भवस्यां हिरण्यपर्णाधरणीं सुवर्णरजतसृजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं वामवेधो ममावः वाममावः जातवेधो लक्ष्मीमुनपघामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं कामश्रुं पुरुषाणः विश्वभूर्वामृतमध्यामस्तिनाथप्रभोगिनीं श्रीर्मादेवीं सदां स्मृतां हिरण्यप्राकारमानन्दे द्रुप्तां तर्पयन्ते पद्मे स्थितां पद्मवर्णां स्वामियो भक्तये श्रियं लोके देवी दुष्टां धारां वां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीर्मेहनश्यतां त्वां पुणे आदित्यवन्ने तपसो निदानो वनस्पतिः वृक्षोऽधबिल्वः तस्य फलानुतपसानुदन्तो मायान्तरायाः स्थभाख्याः लक्ष्मीः वैत्मां हे विस्सकः कीर्तिश्च मैनासः रातुर्भूतोऽस्मिन् कीर्तिमुञ्च ददातु मे शुद्धिवासां बलान् ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीर्नाशयाम्यहं गन्धधारानुरादुरुषां नित्यपुष्टाङ्गीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतं ईश्वरे सर्वभूतानां स्वामियो भक्तये श्रियं श्रीर्मे भजतो महालक्ष्मीर्मे नश्यतो मनसङ्काममाकूतिर्वाचस्य सत्कमशेमहि महि श्रीयतां यशः कर्धमेन प्रजापूतः महि सम्भवकर्धमा श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीः आपश्युजन्तु स्निग्धानि क्लेतापसमे गृहे निजदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आढुखां करनेत्यष्टिं सुवर्णाभ्ये भवामिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं भागवेधो ममावः కొంచెం మంచి మంచి పెట్టండి నవ్వండి సార్. నా పేరు పిడమర్తి రవీంద్ర. నేను తెలంగాణ యువసేన రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిని. తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించిన వ్యక్తిని. 1990 నుంచి మొదలుకుంటే ఇప్పటి వరకు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం పోరాటంలో పాల్గొన్నాం. దాన్ని స్ఫూర్తి తీసుకునే ఇవాళ మేము ఉద్యమ కెరటాలు తీయడానికి ప్లాన్ చేయడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఇవాళ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా ఈ యొక్క మీ హీరో హీరోయిన్స్, ఆర్టిస్టులు, టెక్నీషియన్స్ను పరిచయం చేయడం జరుగుతున్నది. 1990 నుంచి మొదలుకుంటే 2014 వరకు తెలంగాణ ఉద్యమం పల్లె పల్లెలో
ఈ విధంగా అయితే జరిగిందో ఆ సంఘటనలన్నీ కూడా ఇప్పుడు వచ్చే యువతకు తెలియదు కాబట్టి కొంతమంది తెలంగాణ వాళ్ళు విదేశాలలో కూడా ఉన్నారు, వారికి కూడా తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని చూపించడం కోసం, తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం అమరులైన విద్యార్థి యువకుల జీవిత ఆధారంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన ఉద్యమ నేత కేసీఆర్ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా ఈ యొక్క ఉద్యమ ఘటాల నిర్మాణం జరుగుతుంది. ఈ చిత్రం ఈ నెల 15వ తారీఖు నుంచి షూటింగ్ ప్రారంభం చేసుకొని 2 నెలల్లోనే షూటింగ్ మొత్తం పూర్తి చేసుకొని రిలీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇవాళ మనం ప్రెస్ మీట్ పెట్టడం జరిగింది. ఈ యొక్క ప్రెస్ మీట్కి వచ్చిన హీరో చందు గారు, హీరోయిన్స్, టెక్నీషియన్స్, రైటర్స్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గోళ గారు, శ్యామన్న గారు, కెమెరామెన్ కోడి గారు, హీరో చందు గారు, హీరోయిన్ షావలి షిండే గారు, ఇంకా వేదికగా ఉన్న అందరూ శివారెడ్డి గారు, వివారెడ్డి గారు, రాజవీర్ గారు, వీరందరూ కూడా తెలంగాణ ఉద్యమ అభిమానాలు తెలుపుతూ ఈ యొక్క చిత్రాన్ని నిర్మాణం జరుగుతున్న క్రమంలోనే దీని ప్రచారంలోకి తీసుకుపోవాలని మీడియా ద్వారా మిత్రులందరినీ కూడా కోరటం జరుగుతున్నది. కావున మీరందరూ కూడా ఈ యొక్క చిత్ర యూనిట్కి సహకరించి చిత్రం విజయవంతం కోసం పనిచేయాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటాం. జై తెలంగాణ. రైటర్ కాసాల శ్యామన్న గారు మాట్లాడవలసిందిగా చెప్తున్నాను. విచేసిన మీడియా మిత్రులకి, శ్రేయోభిలాషులకి అందరికీ మా ఉద్యమ కిరటాలు సినిమా బృందం తరఫున ప్రత్యేక స్వాగతం, సుస్వాగతం అండ్ ధన్యవాదాలు కూడా. ఈ చిత్రంలో గోరటింకన్న గారితో పాటలు రాసే అవకాశం నాకు దొరికింది. దానికి ముఖ్య కారణం మా మిత్రుడు సంగీత దర్శకుడు బోలే షావలి గారు. వారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ఈ చాలా ఫాస్ట్గా ఒక మంచి క్వాలిటీతో ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిద్దామని చెప్పి ఈ చిత్రం తీద్దామని కథ, స్క్రీన్ ప్లే, దర్శకత్వం, నిర్మాత అన్ని బాధ్యతలు మా అన్న గుడమర్తి రవీంద్రన్న ఎత్తుకున్నాడు. దీన్ని అంతే అద్భుతంగా చిత్రీకరించి మన ముందుకు తీసుకొస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. నటీనటులకు అట్లాగే సాంకేతిక నిపుణులందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పుకుంటూ ఈ ఓపెనింగే ఇంత గ్రాండ్ గా అందరూ విచ్చేసి మేమున్నాము సపోర్ట్ గా అని విచ్చేసినందుకు ఒక కొత్త బలం వచ్చింది టీంకి అంతా. ఇదే బలంతో, ఇదే ఉత్సాహంతో అద్భుతంగా చేసి ఈ చిత్రాన్ని తొందరగా మన ముందుకు తీసుకొస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈ యొక్క ఉద్యమ ఘటాల చిత్రం మ్యూజిక్ అందిస్తున్న బోలే షావల్ గారు మాట్లాడవలసింది. అందరికీ నమస్కారం అండి. నేను ఉద్యమ కెరటాలు మూవీకి సంగీత దర్శకుడిగా పనిచేస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మా పిడమర్తి రవీంద్రన్నకి నా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. నాకు సడన్గా ఆయన కాల్ చేసి, అన్న మీరు ఉద్యమ కెరటం అనే సినిమా చేస్తున్నాను, మీరు ఈ సినిమాకి సంగీతం వహించాలి, దర్శకత్వం వహించాలి అని చెప్తే, అన్న రండి అన్న మాట్లాడదామని చెప్తే నా దగ్గరికి వచ్చారు. నేను అన్నాను, అన్న ఉద్యమ కెరటాలు అనేటువంటి కంటెంట్ ఆల్రెడీ ఉద్యమం అయిపోయింది, ఇప్పుడు తెలంగాణ కూడా వచ్చింది, ఎంతో వైభవంగా ముందుకెళ్తుంది, మరి మళ్ళీ ఎందుకన్నా ఈ సినిమాని అడిగాను. నేను అడిగితే అన్న ఒకటే మాట అన్నారు, నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది. అన్న ఈ ఉద్యమం గురించి 20 సంవత్సరాల నుంచి ఉద్యమం నడుస్తుంది. ఇప్పుడు 23-24 ఏళ్ళు ఉద్యమం 60 ఏళ్ళ నుంచి నడుస్తుంది. ఆ 60 ఏళ్ళ నడక అనేది చాలా మందికి ఇప్పుడున్న యువతకు తెలీదు అని చెప్పారు. ఇప్పుడున్న యువకులు, ఇప్పుడున్న కాలేజ్ అంటే ఇంటర్మీడియట్, 10th, డిగ్రీ చదివేటువంటి ఈ స్టూడెంట్స్ యువత ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఎవరికి తెలీదు. కాబట్టి ఆ యువతకి తెలియజేసేటువంటి ఆ చైతన్యం, ఆ యొక్క అప్పటి నాయకులు, అప్పటి పోరాటాలు, అప్పుడు ప్రాణాలు అర్పించినటువంటి విధానం, అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు ఈ తెలంగాణను తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ టోటల్ ఈ శైలి అంతా కూడా ఈ సినిమాలో నేను ఈ యువతకు చూపించబోతున్నా. ఆ ప్రయత్నంలో కళాకారుల త్యాగాలు,
అన్ని రకరకాల ఉన్నటువంటి ఈ పోరాటాలు నేను చూపిస్తున్నాను చెప్పగానే చాలా ఆనందపడ్డాను. దాంట్లో కంటెంట్లు కూడా నాకు చాలా బాగా నచ్చాయి. కొత్త అంటే సిచ్యువేషన్స్ కూడా ఏదో జనరల్గా ఉద్యమ పోరాట పాటల్లాగా కాకుండా దాంట్లో భాగంగా కళాత్మకమైనటువంటి ఒక జానపదాన్ని టచ్ చేస్తూ ఈ పాటలు ఉంటాయని చెప్పడం, ఆయన కంటెంట్ నాకు చెప్పినప్పుడు చాలా బాగా నచ్చి నేను ఈ సినిమాకు ఒప్పుకోవడం జరిగింది. చాలా ఆనందంగా ఒప్పుకున్నాను. ఎందుకంటే నేను ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద పుట్టినందుకు ఒక సంగీత దర్శకుడిగా నా బాధ్యత ఎంతైనా ఉంది అని అనుకున్నాను. దానికి తోడు ఇందులో ముఖ్యంగా మా గోరెటి వెంకన్నన్న, తర్వాత ప్రముఖ రచయిత మీ అందరికీ తెలుసు కాసల శ్యామన్న, మేము అడగగానే అన్న కూడా నేను తప్పకుండా రాస్తానని ఒప్పుకోవడం, ఈ కార్యక్రమానికి ఒక రచయితనే కాకుండా ఒక ముఖ్య అతిథిగా కూడా ఇచ్చేసి ఆల్ ఓవర్ టీంకి ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలియజేయడం కూడా నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. థ్యాంక్స్ కాసల శ్యామన్న. మీకు మేమిద్దరం కూడా మొదటి నుంచి ట్రావెల్ చేస్తూ వస్తున్నాం. అలాంటి తరుణంలో ఇప్పుడు మంచి పెద్ద పెద్ద ఎన్నో హిట్స్ పాటలు ఆయన అందించడం చాలా గర్వంగా ఉంది. అలాగే ఆయన లాంటి రైటర్లు దీన్ని పనిచేయడం, తర్వాత నటీనటుల్లో హీరో హీరోయిన్లు కూడా చాలా అద్భుతంగా దీన్ని కుదిరారు. అలాగే ఇక్కడ వచ్చేసినటువంటి కమెడియన్ రాజమౌళి, ఇంకా చాలా మంది పేరు పేరున అందరికి కూడా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, సీనియర్ ఆర్టిస్టులు కూడా వచ్చారు. అందరికీ పేరు పేరున నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ ముఖ్యంగా పిడమర్తి రవీంద్రన్నకు కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ జై హింద్, జై జై హో తెలంగాణ, జై బోలో తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ. లవ్ యూ. మీ బోలే షావలి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. ఆల్ ది బెస్ట్ ఆల్ టీమ్కి. అండ్ ఈరోజు ముఖ్యంగా ఇలాంటి సినిమాకి పబ్లిసిటీ చేయడానికి ముఖ్యంగా మీడియా మిత్రులందరికీ నా కళాభివందనాలు మనస్ఫూర్తిగా మీడియా మిత్రులందరికీ తెలియజేస్తూ, మా మీడియా పిఆర్ఓ అయినటువంటి మా బాబు నాయక అన్నకి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ అందరికీ ధన్యవాదాలు, పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మీ బోలే షావలి. లవ్ యూ. థ్యాంక్ యూ. మీడియా వాళ్ళకు, ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలకి, వేదిక ఉన్న మిత్రులకి, పెద్దవాళ్ళందరికీ నమస్కారం. ఉద్యమ కెరటాలు మనకు 2001లో ఉద్యమం కేసీఆర్ ఆధ్వర్యంలో అంతకుముందు నుంచి ఉన్నా కూడా అప్పటి నుంచి ఉధృత రూపం దాల్చింది. 2010లో మన సినిమా వాళ్ళ తరపు నుంచి ఉద్యమానికి సంబంధించి జై బోలో తెలంగాణ సినిమా వచ్చింది. ఆ సినిమాకు నేను పబ్లిసిటీ డిజైనర్గా పనిచేశాను. నా పేరు వివారెడ్డి. అది ఎంత విజయవంతం అయిందో ఈ సినిమా కూడా అంత విజయవంతం కావాలని నేను రవీంద్రన్నకు శుభాకాంక్షలు చెప్తున్నాను. అయితే ఈ సినిమా ప్రత్యేకత ఏంటంటే మనందరం మలిదశ ఉద్యమాన్ని చూసాం. మన కళ ముందు జరిగింది, తెలంగాణ సిద్ధించింది, ఇప్పుడు అద్భుతంగా ఉంది. దీనిలో అందరి పాత్ర ఉంది. ఉద్యమం జరిగినప్పుడు నేను కూడా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాను. శ్యామన్న కూడా ఎన్నో పాటలు రాసిండు. అన్న కూడా మొదటి నుంచి ఉన్నాడు. బోలే షావలన్న కూడా జానపదానికి ఎంతో ప్రాణం పోసిండు, మనకు తెలుసాయి. మన వెంకట్ గారు డిఓపి, అజయ్ అన్న హీరో గారు, వీళ్ళ పేరు సురేఖ గారు, చందు గారు, ప్రీతి, హాసిని, రాజమౌళి అన్న, పాండు. అయితే ఈ జరిగింది మన దేశం వాటి జరిగింది అంటే కొంచెం పెద్దవాళ్ళే తెలిసిండొచ్చు. 69 అప్పటి విశేషాలు మనం ఏదో పేపర్లు అక్కడిక్కడ చూస్తాం, కానీ దానికి కూడా ఈ సినిమాలో ప్రాముఖ్యత ఉంది అని చెప్పాడన్న. అదందరం మనం చూడబోతున్నాము. ఈ సినిమాలో నాకు కూడా మంచి వేషాన్ని కల్పించాడు అన్నకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు. అన్నగారికి థ్యాంక్స్. అయితే మన అన్నగారు ఇప్పుడు 2001 నుంచి ఉద్యోగం నడిచింది, అంతకుముందు నడిచింది అని చెప్పడం జరిగింది మన వివారెడ్డి అన్న గారు. అయితే తెలంగాణ అంటేనే ఒక పోరాటం. యాక్చువల్గా తెలంగాణ రాష్ట్రం అనేది ఇప్పుడున్న 33 జిల్లాలు కాకుండా 17 జిల్లాలు ఉండేది స్వతంత్రం రాకముందు. ఆ 17 జిల్లాలు ఈ నైజాం ప్రాంతంలో ఉండేది. దీనికి ఒక రాజు, అంటే నైజాం రాజు అని ముస్లిం రాజు ఉండే అతను. ఆయన జరిపిన నరమేళంతో 2 జిల్లాలు మహారాష్ట్రకి వెళ్ళిపోయినాయి, 2 జిల్లాలు కర్ణాటకకి వెళ్ళిపోయినాయి. మిగిలిన ప్రాంతాన్ని తెలంగాణగా గుర్తించి ఆనాడు హైదరాబాద్ స్టేట్గా ప్రకటించడం జరిగింది.
అప్పటి నుంచి మొదలుకుంటే ఇప్పటి వరకు కూడా నరమేధం జరుగుతున్నాం తెలంగాణలో. కొన్ని వేల మంది గ్రామం తెలంగాణలో ఏ గ్రామానికి కదిలించిన హత్యలు, అరాచకాలు, మానవంగాలు ఒకటి తప్పిస్తే ఏవి ఉండవు. ఇది 1946 నుంచి మొదలుకుంటే అప్పటి నుంచే తెలంగాణ ఉద్యమం స్టార్ట్ అయింది. అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన వ్యక్తిగా మన కేసీఆర్ గారికి గలకెత్తి తగ్గింది. ఇది 1969లో వచ్చేది, కానీ అప్పుడు నాయకత్వం లోపం వల్ల రాలేకపోయింది. ఇప్పుడు వచ్చింది. ఈ చరిత్రను చూపించడం కోసమే మనం ఈ యొక్క ఉద్యోగఘాటాల మీది మనం తీయడం జరుగుతున్నది. ఇప్పుడు మన రాజమౌళి గారు మాట్లాడాల్సింది కోరుతున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. మీడియా మిత్రులందరికీ, అలాగే మన డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్ పిడమర్తి రవీంద్రన్నకు ఎస్పెషల్లీ నేను థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే గొప్ప సినిమా, ఉద్యమ జరగాలనే గొప్ప చరిత్ర. మీ ఇద్దరం సూర్యకోటలో తెలంగాణ రాకముందుకు ఒక కార్యక్రమం చేశాం అన్న, తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన కోసమే. అప్పుడు కలిసాము. పెద్దాన్ని గుర్తు పెట్టుకుని నన్ను వెరీ స్పెషల్ అప్రిషియేషన్, థ్యాంక్ యూ. అలాగే మా కాసాని శ్యామన్నకు, మా సార్ గోలే సార్ గారికి, కెమెరామెన్ గారికి, హీరోయిన్ విజయ్ గారికి, అలాగే కో డైరెక్టర్ గారికి, వేదిక మీద ఆర్టిస్టులందరికీ, విజయరెడ్డి గారికి, అన్నకు, నా ముందు కూర్చున్నటువంటి నా తోటి ఆర్టిస్టు మొన్న బలగం సినిమా చాలా గొప్పగా నటించినటువంటి కర్తనయ్య గారికి, మీ అందరికీ ముందుగా నమస్కారం తెలియజేస్తామన్నా. ఉద్యోగ కెరటాలు అనేది చాలా గొప్ప పదం కాబట్టి తెలంగాణ రాష్ట్ర సాధన ఎట్లా సిద్ధించిందో దాన్ని ఎలా మనం సకల జన సంఘ కావచ్చు, ఇంకా అందరు ఉద్యోగులు, విద్యార్థి సంఘాలు, కళాకారులు ఉద్యమించినటువంటి ఉద్యమం నా పుట్టుకలో, అంటే మనం చూసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేనటువంటి ఉద్యమం, చూడనటువంటి ఉద్యమం తెలంగాణ ఉద్యమం. అట్లాంటి గొప్ప చరిత్రను సినిమాగా చిత్రీకరిస్తూ తెలంగాణ ఉద్యమ నాయకులు, నేటి ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారి జీవిత, అంటే ఆయన తీసుకొచ్చినటువంటి ఈ ఉద్యమ చరిత్రను ఆయన పాత్ర కూడా జోడిస్తూ ఈరోజు ఈ సినిమా కొనసాగుతుందంటే ఈ యొక్క సినిమా విషయంలో కూడా నాకు కూడా అవకాశం కల్పించినందుకు మా రవీంద్ర సార్కు ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మా బోలే సార్కు, మా శ్యామన్నకు. చాలా మంది ఇక్కడ గొప్ప గొప్ప ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు కాబట్టి ఈ సినిమా సక్సెస్ఫుల్గా ముందుకు పోతుందని ఆశిస్తూ అందరికీ, నాకు కూడా ఈ సినిమా టీం అందరికీ కూడా ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్తున్నా. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ రాజమౌళి గారు. అజయ్ కో డైరెక్టర్ మాట్లాడాల్సింది కోరుతున్నాను. మీడియా మిత్రులకి, వేదికపై ఉన్న పెద్దలకి, అలాగే ఈ ప్రెస్ మీట్కి విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి నా యొక్క ఉద్యమ అభివందనాలు. నిర్మాత, దర్శకుడు ఈ ఉద్యమ కెరటాలు అనే సినిమాని తీయడానికి నిర్ణయించుకోవడము ఒక ఎత్తైతే, దర్శకుడిగా తనకి కొత్త సినిమా, అది ఫస్ట్ సినిమా అయినా కూడా టెక్నీషియన్లు మంచి టెక్నీషియన్లు ఎంచుకోవడము అది మొదటి సక్సెస్ అని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మంచి తెలంగాణ బాణీలో వచ్చే, ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న పాటలు కానీ, దానికి అనుగుణంగా గోరెడ్డి వెంకరణ కానీ, కాశల శ్యామలని కానీ, అలాగే మా వీరారెడ్డి పబ్లిసిటీ డిజైనర్ చాలా సక్సెస్ సినిమాలు చేశారు. తన ఆయన చాలా మంచిది. సో అలాంటి సినిమాకి ఇంతమంది టెక్నీషియన్ పనిచేసినందుకు నిజంగా మీరందరూ ఆదరిస్తారని, సినిమాని సక్సెస్ చేస్తారని మనస్ఫూర్తిగా వేడుకుంటూ జై తెలంగాణ. థ్యాంక్స్ తమ్ముడు. ప్రియాంక వేదిక మీదకి రండి. ఒక చైర్ మాట్లాడు, ఒక చైర్, ఒక 2 చైర్లు ఎప్పి. ప్రియాంక, రమేష్ రండి, పైకి రండి. ఇప్పుడు ఉద్యమ కెరటాలు మీ హీరో తమ్ముడు
రాగం చంద్రు గారు మాట్లాడవలసింది కోరుచున్నాం. అందరికీ నమస్కారం. ఉద్యమ కిరీటాలు దీని ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్టర్ పిడమర్తి రవీంద్రన్న, దీనికి ఈ మూవీలో మనకి హీరోగా అవకాశం ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడున్న యువతకి ఉద్యమ కిరీటాలు ఉద్యమాల్లో ఎంతమంది పాల్గొన్నారు, ఎంతమంది అమరవీరులు అనేది ఈ సినిమా తీయడం జరుగుతుంది. దీంట్లో నాకు హీరో క్యారెక్టర్ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్ అండి హీరో గారు. తమ్ముడు హీరో చంద్రు గారు కూడా 2 సినిమాలు చేయడం జరిగింది. అది ఏంటి చెప్తాను. నాది ఫస్ట్ సినిమా వచ్చేసి విలేజ్ లవ్ స్టోరీ మాటరాని నేనన్నది. సెకండ్ సినిమా అయ్యప్ప కటాక్షం హీరో సుమన్ లింగల్ చేసినాడు. తర్వాత తప్పించుకోలేదని సినిమా చేసినాం, కోవిడ్ సంబంధించింది. 3 ఫిల్మ్స్ చేసినాం. తర్వాత ఉద్యమ కిరీటాలనే సినిమా పిడమర్తి రవీంద్రన్న నన్ను ఎంచుకొని సినిమాకి హీరోగా అవకాశం ఇచ్చింది. థ్యాంక్ యూ. హీరోయిన్ ప్రీతి గారు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుచున్నాం. అందరికీ నమస్కారం అండి. Actually, thank you so much for the media people and all of you వచ్చి మాకు ఎంకరేజ్ చేసినందుకు. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ రవితేజ అండ్ చంద్రశేఖర్ గారు నాకు ఈ డైరెక్టర్ గారితో కోఆర్డినేట్ చేసినందుకు. ఐ షుడ్ నెవర్ ఫర్గెట్ యూ పీపుల్. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ డైరెక్టర్ గారు, ప్రొడ్యూసర్ గారు ఫర్ గివింగ్ మీ ది ఆపర్చునిటీ. అండ్ ఐఎమ్ రియల్లీ అంటే నాకు చాలా బాగా నచ్చింది స్క్రిప్ట్. అండ్ ఐఎమ్ హోపింగ్ ఫర్ అ బిగ్ సక్సెస్ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. నేను ఒక 12 మూవీస్ చేశాను. గూఢచారి లో రాయ్జన్గా చేశాను, స్టూవర్ట్పురం, షాదీ ముబారక్ అండ్ S5 నో ఎగ్జిట్ అండ్ కొంత మూవీస్ చేశాను ఓటీటీకి. సో I can only say all the best to all our team members for our movie. I'm hoping it's going to be a very big success. Jai Telangana. Sorry, ఏమైనా తప్పుగా చెప్పానంటే I'm not that perfect in Telugu. Thank you. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు హీరో మణి గారు మాట్లాడతాం. ముందుగా ఇక్కడికి వచ్చిన అందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు మణికాంత్. నేను ఆల్రెడీ ఒక 2 మూవీస్ చేశాను. దిస్ ఈస్ మై థర్డ్ మూవీ. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఫైటర్ అండ్ సెకండ్ వన్ సూత్రధారి. రైట్ నౌ ఐమ్ డూయింగ్. అండ్ ఇది థర్డ్ మూవీ. సార్ పిలిచి చెప్పారు, ఇంకా ఐ హ్యావ్ నో కన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దిస్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఆర్టిస్ట్ రమేష్ గారు మాట్లాడండి. అందరికీ నమస్తే అండి. నేను రమేష్ ఆర్టిస్ట్ని. మొదటిసారిగా ఈ మాట్లాడే అవకాశం కల్పించినటువంటి రవణకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను చిన్న ఆర్టిస్ట్గా ఎదుగుతూ ఇప్పుడు ఒక గుర్తింపు చూపిస్తున్నాను. నన్ను గుర్తించి రవణ ఈ స్టేజ్ మీదకి ఆహ్వానించడం నా జీవితంలో మర్చిపోలేని విషయం. కాబట్టి అన్న చేస్తున్నటువంటి ప్రయత్నానికి నా వంతు సహాయ సహకారాలు అందిస్తానని స్టేజ్ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను. ఉద్యోగ కిరటాలు అన్న ఆలోచన, ఆయన తిరిగే విధానము, ఉద్యమంలో పనిచేసే తీరును, అంటే ఉద్యమంలో పనిచేసే వాళ్ళు ఎంత కఠోరంగా వర్క్ చేస్తుంటారో నేను కూడా ఒక ఉద్యమ కళాకారుడినే, అది నాకు తెలుసు. ఉద్యమానంతరమే ఈ ఇండస్ట్రీకి రావడం జరిగింది. కాబట్టి ఉద్యమంపై ప్రతి ఒక్కరూ సకల జనుల సమ్మె కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి కుటుంబము రోడ్ల మీద వంట వార్త చేసుకుని తిరిగి ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళినారు తెలంగాణ ఉద్యమంలో. అలాంటి చరిత్రను అన్న సినిమాగా చూపించడం
ఎంతో అభినందనీయం. అందులో భాగస్వామిగా నాకు అవకాశం కల్పించినందుకు అమ్మగారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ యొక్క టీం మెంబర్స్ అందరికీ సక్సెస్ రావాలి, తెలంగాణ వచ్చినట్టే మన సినిమా కూడా విజయం వరిస్తుందని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ ఆల్. ఓకే, థ్యాంక్స్ రమేష్ గారు. మన ఎమ్మెల్యే రామలింగం గారు వారు సినిమాలకు భూమికలు చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ప్రజారాజ్యం పార్టీ నల్గొండ జిల్లా మెకానికల్ నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జి మాట్లాడాల్సి కోరుతున్నాం. ముందుగా అందరికీ నమస్కారం. మీడియా మిత్రులకు, వేదిక మీద పెద్దలందరికీ పేరు పేరున అందరికీ నమస్కారం. ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఒక నూతన డైరెక్టరు, ఒక నూతన వరవడిని సృష్టించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మన డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్ మరి పిడమర్తి రవీంద్ర గారు ఒక కొత్త గుణాన్ని తీసుకురావాలి. ఉద్యమం, తెలంగాణ ఉద్యమంలో అనేకమైనటువంటి పోరాటాలు చేసినటువంటి ఘనత మరి ఆ ఘనతని ఇవాళ మన మళ్ళీ కూడా ప్రజల ముందుకు తీసుకురావాలంటే ఒక తపనతోటి, ఒక కసితోటి, పట్టుదలతోటి మళ్ళీ అందులోటి మన శ్యామన్న కానీ, కాకల కామన్న కానీ ఒక అందరూ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు ఉన్నది కూడా మరి వాళ్ళందరూ కూడా పేరు పేరు నమస్కరిస్తూ, నా పేరు ఎమ్మెల్యే రామలింగం, నల్గొండ జిల్లా మెకానికల్ కాన్సెన్స్. థ్యాంక్ యూ. బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ. పాండుగారు గారు మాట్లాడాల్సింది కోరుతున్నాం. ఆర్టిస్ట్ ఉద్యమ కెరటాలు అన్న పిడమర్తి రవీంద్రన్న, ఇంటి పేరు పిడమర్తి పోయి ఇప్పుడు ఉద్యమ కెరటాలు రవీంద్రన్న వస్తుంది. తెలంగాణ ఉద్యమంలో 2001 నుంచి నేను కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. ఉద్యమంలో నా బైకుకు తెలంగాణ జెండా, తెలంగాణ తల్లి జెండా పెట్టుకొని తిరుగుతుంటే వీడు తెలంగాణ జెండా పెట్టుకొని తిరుగుతుండే, ఇది తెలంగాణ వచ్చేది కాదు, పోయేది కాదు, ఎందుకని చెప్పని అట్లా అవగాహన చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ ఆ భగవంతుని దయ వల్ల, కేసీఆర్ దయ వల్ల, ప్లస్ మనందరూ కృషి పట్టుదలతోటి, అందరూ మన కళాకారులు అందరూ పాటలతోటి, అందరూ కవులు, కళాకారులు, మేధావులు అందరితో తెలంగాణ సాధించుకున్నాం. ఆ తెలంగాణ సాధించుకున్నటువంటి చరిత్రని అది అట్నే మిగిలిపోకుండా ఒక సినిమా రూపంగా అన్న ఇది ఎంతో సాహసపేతం అయినా కూడా తెలంగాణ మొత్తం, యావత్ ప్రపంచం మొత్తం గుర్తుంచుకునేటట్టుగా ఈ సినిమా మొత్తాన్ని మన రవీంద్రనాథ్ గారు తీయడం చాలా సంతోషకరం. ఇందులో చేసే ప్రతి ఒక్క ఆర్టిస్ట్కి, మన మ్యూజిక్ కానీ, పాటివాడ గోరటి వెంకన్న గారు కానీ, శ్యామ్ గారు కానీ, అంత టెక్స్టైల్స్కి మన బలగం సినిమా ఎంత పేరు వచ్చిందో అంతటి పేరు ఖచ్చితంగా వస్తాను నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మన రవీంద్రన్నకు, మీడియా మిత్రులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. తెలంగాణ ఉద్యమ కెరటాలు తీస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఎందరో అసలు బాసులు, ఎన్నో ఉద్యమాలు జరిగినాయి, సకల జనుల సమ్మె జరిగినాయి, రాష్ట్ర రోకలు జరిగినాయి, రైలు రోక జరిగినాయి, మొత్తం సకల జనుల మొత్తం తెలంగాణ ఉద్యమంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం ఎన్నో ఉద్యమాలు చేసినాం. ఎంతో మంది గాయాలైనవి, మరి ఎంతో మంది లాఠీ దెబ్బలు తిన్నారు, తూటాలకు బలైపోయినారు. మరి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇది ఉద్యమాలతోటి తెలంగాణ ఆకాంక్ష, తెలంగాణ అమరుల సాక్ష్యమే. మరి ఈ రోజు ఎన్నో పోరాటాలు చేస్తేనే, మరి కేసీఆర్ గారు అమరవీర దీక్ష చేస్తేనే తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. మరి తెలంగాణ కోసం ఎంతో మంది అందరూ తెలంగాణ కోసం పోరాడుతూనే వచ్చింది. అందుకోసం అలాంటిది నేను కూడా తెలంగాణ కోసం ఎంతో పోరాడిన, నేను కూడా తెలంగాణ సకల జనంలో, మరి తెలంగాణ ఉద్యమంలో నా వంతు నేను ప్రచారం చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి బస్సులలో కానీ, మరి అదే విధంగా ఎక్కడ ప్రోగ్రాం జరిగిన నా వంతు నేను ప్రచారం చేసిన, ప్రజలకు వివరించిన అసంటి. మరి ఈరోజు తెలంగాణ ఉద్యమ పోరాటాలు తీస్తున్నందుకు అన్నగారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. అందరికీ నమస్కారం. జై తెలంగాణ. ముందుగా తెలంగాణ ఉద్యమంలో నేను కూడా పనిచేసిన, గూసి కట్టి పాట పాడి ఆటలాడినా, ఇప్పుడు సినిమా ఫీల్డ్లో కూడా 2-3 సినిమాలు చేసిన. సో
ఈ యొక్క చక్కటి అవకాశం మరి ఉద్యమ కిరీటాలు మూవీ తీస్తున్నందుకు చాలా గర్వంగా ఉంది. దీంట్లో నేను కూడా ఒక భాగస్వామ్యం కావాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈ యొక్క చక్కటి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి డైరెక్టర్ గారికి, పెద్దవాళ్ళందరూ చాలా మంది ఉన్నారు, భూలయ్య గారికి, అలాగే రాజమోహన్ గారికి, రమేష్ అన్న గారికి, ఇక ఎంతో టీం అందరూ కూడా ఇక ఉద్యమ కిరీటాలు అంటే ఆ టైటిల్లోనే ఎంతో పవర్ ఉంది. ఆ యొక్క సినిమా బిగ్ సక్సెస్ కావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, నిజంగా అన్నగారు అన్నట్టుగా నెక్స్ట్ పిడమర్తి రావడమే కాదు ఉద్యమ కిరీటాలు రాజు గారిగా పక్కా పిలుస్తారు. అది కోరుకుంటూ పెద్ద సక్సెస్ కావాలని కోరుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీడియా మిత్రులకు మరి ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం అండి. నా పేరు మల్లిక్ రాజ్, నేను ఆర్టిస్ట్ను. రియల్ లైఫ్లో నేను హెడ్ కానిస్టేబుల్ వర్క్ చేస్తున్నాను. ఒక 2 సినిమాల్లో చిన్న సినిమాలో హీరోగా చేశాను. ప్రజెంట్ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా హీరోగా చేస్తూ ఉన్నానండి. అయితే ఈ సందర్భంలో ఉద్యమానికి సంబంధించి నేను ఒక 2 ముక్కలు మాట్లాడాలని వచ్చానండి. యాక్చువల్గా మాది వరంగల్. మా చిన్నతనంలో మొత్తం ఎలా ఉండేదంటే పోలీస్ జీప్ పేలింది, ఇంకెక్కడో అన్నలు వచ్చారు, నక్సలైట్ మూవ్మెంట్, ఇలాంటి ఒక భయంకరమైన సిచ్యువేషన్స్ ఉండే. ఆ టైంలో మాకు సరైన సదుపాయాలు లేక రోడ్స్ కానీ లేదంటే ప్రజల్లో అవగాహన కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ లేక చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం. ఆ టైం నుంచి ఉద్యమాలు ఎవరైతే చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారో ఇది కాదు మన బతుకు మారాలంటే ఈ రోజు వరకు పోరాడుతూ వస్తున్నారు. అయితే ఇక్కడ ఈ పోరాటాలలో నేను చూసింది ఏంటంటే కేసీఆర్ గారు 2001 ఆ టైంలో పిలుపునిచ్చారు. గోల్కొండ ఎక్స్ప్రెస్ లో మేము మహబాద్ నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చాం. అప్పుడు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో తను పెద్ద మీటింగ్ అరేంజ్ చేశాం. యాక్చువల్గా నాకు తెలియకుండానే ఆ మూమెంట్ లో అందరితో పాటు ఆ స్టూడెంట్స్ వచ్చాను. ఆ రోజు నుంచి ఏ వరకు నేను ఉద్యమాన్ని ఈ మూమెంట్ చూస్తూ ఈరోజు తెలంగాణ వచ్చాక నేను ఇంత మంచి వాతావరణం చూడడం నాకు హ్యాపీగా ఉంది. అయితే ఇందులో ఒక చిన్న మాట ఏంటంటే అదే ఏఈ క్యాంపస్ కు నేను తెలియకుండా ఒక స్టూడెంట్ గా వచ్చాను. ఆ క్యాంపస్ లో నేను ఏఈ ఎంఎస్సి స్టూడెంట్ గా జాయిన్ అయ్యాక క్యాంపస్ స్టూడెంట్ గా ఉన్నప్పుడు అప్పుడు జరిగే ఉద్యమాలు, అప్పుడు జరిగే ఒక భయంకరమైన సిచ్యువేషన్లు అంటే మీకు మన అందరికీ తెలుసు మీడియా పరంగా ఎన్ని అరాచకాలు ఇంత క్రూరంగా జరిగిందో, స్టూడెంట్స్ పైన కుపాలం ఎట్లా ఉంటారో. అక్కడి నుంచి నేను మళ్ళీ అదే క్యాంపస్ కి ఒక యూనిఫామ్ వేసుకొని పోలీస్కి వెళ్ళాను. ఇట్లాంటి సందర్భం నాకు ఎదురైంది. సో నేను ఆ రోజు ఉద్యమానికి సంబంధించి మనకు తెలంగాణ వస్తే బాగుంటుందని నేను ఎట్లయితే పెయిన్ అనుభవించానో ఆ తెలంగాణ ఇంకా రాకముందే మళ్ళీ నేను పోలీస్ అయ్యి మళ్ళీ అదే సిచ్యువేషన్ నిలబడ్డాం. కానీ ఆ బ్యాలెన్సింగ్ సిచ్యువేషన్ చాలా టఫ్ అండ్ టైట్ గా ఉంది నాకు. కానీ ఈ రోజు ఉద్యమ కిరీటాలలో సార్ గారికి మరి ఆ లైన్ వచ్చింది రాలేదో నాలాంటి ఒక టూ సైడ్ ఉన్న ఒక తెలంగాణ వాడి యొక్క భావం కూడా మీరు గమనించి చేయండి సార్. చాలా గొప్ప ప్రయత్నం. ఆల్ ది వే సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇక్కడ గుమిగూడి ఉన్న మీ అందరికి కూడా నా కళాసుమాంజలు. రవీంద్ర గారు ఒకసారి ఆడిషన్ పెట్టారు బస్తీలో, యూసుఫ్గూడ బస్తీలో. ఇది ఉద్యమ కెరటాలు తెలంగాణ చరిత్ర తెలియజేసే సినిమా అనగానే జూనియర్ ఆర్టిస్టులతో సహా మొత్తం అందరినీ ఉద్యమాన్ని ఇది ఒక ఉద్యమం రండి 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 అని తీసుకొచ్చి సార్ ముందర కూర్చోబెట్టాను. మీరు వీళ్ళందరికీ ఇవ్వాలండి, వీళ్ళందరూ మన తెలంగాణ వాళ్ళు అని చెప్పేసి ఆ రోజు మొత్తం అదే సందర్భం మీద ఉన్నాను. నేను తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొనలే, కానీ పాల్గొనాలని ఆరాటం బాగుండేది. మల్లిక్ గారు చెప్పినట్టుగా నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో హోంగార్డ్గా చేస్తున్నాను. అప్పుడు అటు పోలేక ఇటు ఉండలేక ఆరాటపడాను. అందుకని మల్లిక్ గారు సాగుకు చెప్పారు, ఈ 2 మిళితమైనటువంటి జీవితం అప్పుడు మాది. కానీ దొంగసాటుగా పోయేదాన్ని. అప్పటికే పోలీసులు భయపెట్టారు. అయినా ఊరుకోబుద్ధిగా పోయేది. పోయి వాళ్ళతో పాటు స్టేజ్ ఎక్కడం, పాటలు పాడటం, కొన్ని జోకులు చెప్పడం, ఈ ఆంధ్ర వాళ్ళ మీద జోకులు వేయడం, ఇలా చేసేవాడిని చాటుగా. కానీ ఎంత చేసినా అదంత తృప్తిగా లేకపోయేది. సరే, ఏ విధంగా మనం పెద్దలందరూ సహకరించి మనం తెలంగాణ తీసుకొచ్చి పెట్టిన వారందరికీ, తెలంగాణ కోసం త్యాగం చేసి ప్రాణత్యాగం చేసిన వారందరికీ నా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. అంతేకాకుండా ఈ రోజున రవీంద్ర గారు మంచి కథను ఎన్నుకున్నారు. వారే దర్శకత్వం, అన్ని వారే. కానీ ఇది ఎందుకు ఎన్నుకున్నారని నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే,
ఈ ఉద్యమం వచ్చింది, అనుభవిస్తున్నాం. కానీ గతంలో ఏమేమి జరిగింది అందరూ మర్చిపోతున్నారు. అదే కాకుండా ఇప్పుడు వచ్చేటువంటి వాళ్ళందరికీ, యువకులందరికీ కొంతమంది తెలియకపోవచ్చు, వారందరికీ కూడా చరిత్ర తెలియాలి. ఉద్యమం ఊరికే, తెలంగాణ ఊరికే రాలేదు, ఎందరో ప్రాణత్యాగం చేశారు, ఎందరో మహానుభావులు దీని వెనుక ఉన్నారు అని చరిత్ర పుస్తకాల్లో ఎప్పటిదో చరిత్రలు చదువుతున్నారు. మన రాష్ట్రానికి సంబంధించిన చరిత్ర ఇది తెలుసుకోవాలి. భవిష్యత్తులో ప్రతి ఒక్కరికి చరిత్ర తెలుసుండాలి. చరిత్ర పుస్తకాలు ఇది రచించబడాలి. ఏదో ఎక్కడిదో చరిత్ర మనం చదవటం కాదు. గతంలో మేము చదువుకునేటప్పుడు అన్ని ఆంధ్ర వాళ్ళే ఉండేది. పుణ్యక్షేత్రాలు, దాంట్లో పుస్తకాల్లో పుణ్యక్షేత్రాలు వాళ్ళే, మంచి మంచి ప్లేసులు వాళ్ళే, అన్ని వాళ్ళే చదువుతున్న వాళ్ళం. మన తెలంగాణలో అంతకంటే గొప్ప పుణ్యక్షేత్రాలు ఉన్నాయి, బయటికి రాని వాళ్ళు. ఈ రోజున అందుకే మనం రాష్ట్ర చరిత్ర తెలుసుకోవాలి. పిల్లలు, రాబోయే తరం వాళ్ళకి తెలియాలి. మర్చిపోతారేమోనని ఆరాటంతో చేస్తున్నటువంటి కృషి రవీంద్ర గారిది. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా రవీంద్ర గారు చేస్తున్నందుకు అభినందిస్తూ, ఇక్కడ మీకును వేదిక మీద ఉన్న వారికి, ప్రత్యేకంగా రవీంద్ర గారికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ. మన మధ్యలో విజయభాస్కర్ రెడ్డి బతుకమ్మ మూవీలో తన అభిప్రాయం కూడా ఒకసారి వచ్చి సినిమాకు రండి బ్రదర్. విజయభాస్కర్ అన్న, సారీ నేను కూడా మర్చిపోయా మీరు వచ్చిన విషయం. మీరు వెళ్ళిపోయారనుకున్నా. ఉన్నారు, గ్రేట్. రండి రండి, వెల్కమ్ అన్న. ఉన్నామన్నా అన్నారు, నాకు తెలియదు అసలు స్టేజ్ మీదకి రావాలి మీరు. హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా ఉద్యమ కెరటాలు యూనిట్కి శుభాకాంక్షలు. సో ఉద్యమాలు అన్నీ మాట్లాడుతున్నారు, బట్ నేను దానికన్నా ముందే బతుకమ్మ సినిమా వచ్చింది 2007లో. సో ఆ సినిమా మీ అందరికి తెలుసు. సో మంచిగా ఆదరించారు. సో ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క ఇది మనకు ఉద్యమం రావడము, ఈ తెలంగాణ రావడం వల్ల చాలా సినిమాలు కొత్తగా వస్తున్నాయి. సో అప్పట్లో అనుకునేవాడిని వాటర్ పవర్ దానికోసమే ఫైటింగ్ అనుకున్నాను. ప్రతి రంగంలో కూడా ఇప్పుడు ముందుకు వస్తున్నారు కాబట్టి సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. అండ్ వన్స్ అగైన్ టోటల్ యూనిట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అన్నగారు వేదిక ఉన్న పెద్దలు, వేదిక ముందున్న పెద్దలు అందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. ముఖ్యంగా ఫస్ట్ రవీంద్ర నాకు నేను కన్వర్సేషన్ చెప్తున్నా. అన్న, మంచి ఉద్యమ కెరటాలనే ఒక టైటిల్ తోటి ఇండస్ట్రీలో ఎన్నో గొప్ప సినిమాలు తీయాలని, అందరికీ ఎంతో మందికి ఈ సినిమా ద్వారా ఉపాధి కల్పిస్తున్నావు. ఇంకా ముందు ముందు ఎన్నో సినిమాలు తీసి ఎంతో మందికి నువ్వు అవకాశం కల్పించాలని నేను కోరుకుంటున్నా. ఎందుకంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ ఒక సినిమా తీస్తే ఎంతో మందికి కొత్త జీవితాలు, తమ జీవితాన్ని వెళ్ళి తీసుకోవాలని చాలా మందికి ఉంటుంది. సో ఇలాంటి ఒక సినిమా చేసి నువ్వు ఇంకా మరిన్ని సినిమాలు చేయాలని కోరుకుంటున్నా. ఒక స్టూడెంట్గా నేను ఉద్యమంలో, తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాను. సో మాట్లాడున్నప్పుడు అందుకే వచ్చాను. 2009లో నల్గొండ జిల్లాలో అనేక కార్యక్రమాల్లో కేసీఆర్ వచ్చినప్పుడు చాలా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నాను. సో అందుకు ఈ ఒక 2 నిమిషాలు మాట్లాడాలనుకున్నాను. వేదిక విజయాన్నతో నేను చాలా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాను. నేను వచ్చేటప్పుడు అన్న ఆల్రెడీ ముందు వచ్చినప్పుడే మాట్లాడాలన్నా. సో విజయాన్న నేను కూడా చాలా మీట్ చేయాలి. ముఖ్యంగా సార్, రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ సార్. కో డైరెక్టర్కి, కి అందరికీ, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్కి, ముఖ్యంగా మీడియా మిత్రులకి ఒక సినిమా కంటెంట్ ఉన్న సినిమాని ముందుకు తీసుకుపోయి ప్రమోషన్ చేసి ఇదే విధంగా చిన్న సినిమాని ఆడే విధంగా నిర్మాత బాగుంటే అనేక సినిమాలు వస్తాయి, మంచి దర్శకులు వస్తారు. సో కొత్త వాళ్ళకు కూడా మంచి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. సో అలా అందరూ తప్పకుండా మన మీడియా మిత్రులు, అది నేను ఒక యాంకర్ గా, ఒక ఆర్టిస్ట్ గా వెళ్తున్నా. సో నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది.
థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ తమ్ముడు. థ్యాంక్ యూ. వినయ్ బాబు గారు, డైరెక్టర్ వినయ్ బాబు గారు వేదిక కిరణ్. హలో 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 నా పేరు ఆదిరెడ్డి, నేను మేడ్చల్ నుంచి వచ్చాను. అన్నగారికి హలో, అది నా పేరు ఆదిరెడ్డి, మేడ్చల్ నుంచి వచ్చాను. అన్నగారికి మొన్న ఫోన్ చేశాను, ఒకసారి ప్రసాద ల్యాబ్కి రమ్మని చెప్పారు, వచ్చాను. ఉద్యమ కెరటాలు ఈ యొక్క టైటిల్తో సినిమా తీస్తున్నందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. అసలు ఉద్యమ కెరటాలు సినిమా ఎందుకు తీస్తున్నారు అంటే, ఇదివరకు ఉద్యమం రావడానికి గల కారణాలు జరిగినటువంటి సంఘటనను తీస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ వింటున్నాను కూడా అదే చెప్తున్నారు. ఓకే, విషయం ఏంటంటే నేను కూడా తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాను. సాగర తీరం, అదే మిలీనియం మార్చ్, చాలా ఉద్యమాలలో చాలా పాల్గొన్నాను నేను. మీటింగ్లో కూడా పైసలు లేకపోతే కూడా కొన్ని మీటింగ్లో కూడా నేను ఇచ్చి సహకారం చేశాను. ఎందుకనంటే నేను కూడా కొంత ఈ యొక్క అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి ఒక వివక్షతకు గురి అయిన. ఎట్లా గురి అయినంటే, ఒక ఉద్యోగం విషయంలో ఉద్యోగం చేయడానికి ఎన్ని కంపెనీలకు నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినా కానీ కూడా మీరు లేక ఎక్కడ అని తెలుసుకొని చెప్తామని చెప్పేసి లెటర్ పక్కన పడేయడం జరిగింది. ఇదే మేడ్చల్లో ఉన్నటువంటి టైటానిక్ ఎనర్జీ సిస్టమ్ ఒకటి, బుల్ పవర్ ఎలక్ట్రిక్ సిస్టమ్ ఒకటి, ఎక్కడ అయినా కానీ కూడా తెలంగాణ వాడు అని చెప్పేసి పక్కన మీద చెప్తామని చెప్పేసి తీసుకోలేదు. చివరకు ఒక దానిలో జాయిన్ అయ్యాను, విజంటెక్ దానిలో. అక్కడ జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా మనము ఇక్కడ తెలంగాణ వాడిని అని చెప్పుకోవడానికి ఎంత భయం వేసింది. మామూలుగా వాళ్ళొక వివక్షత చూసేవాళ్ళు అనమాట. చివరకు కొన్ని సంవత్సరాలు చేసిన తర్వాత అదే వివక్షత నేను బయట పంపడం జరిగింది. అది ఆ విధంగా జరిగింది. అట్లా ఎన్ని వివక్షతనంటే అప్పుడు అదే టైంలో తెలంగాణ ఉద్యమం పోరాటం జరుగుతుంది. అప్పుడు ఇంకా చేసేది లేక నేను తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నా. దాని తర్వాత నాకు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఆయన సహకరించారు, ఈటెల రాజేంద్ర గారు సహకరించారు, తర్వాత మన సత్యం గౌడ్, వీళ్ళందరూ నాకు చాలా సహకరించారు. తర్వాత మళ్ళీ సెట్ అయిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ చివరకు మళ్ళీ ఎత్తబడి కింద విడబడి మళ్ళీ నన్ను వేరే స్టేట్కి ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టారు. అప్పుడు నేను మళ్ళీ రిజైన్ చేసేసాను. ఇంకా అప్పటి నుంచి ఖాళీగానే ఉన్న విషయం అది. అందు గురించి తెలంగాణ ఉద్యమం రావడానికి గల కారణం ఏంటి? నేనేంటంటే వివక్షత. ఆ వివక్షత వల్లే మనలో ఉన్నటువంటి చిన్న నిప్పు చెలరేగింది, మళ్ళీ ఆ యొక్క నినాదమే ఈ ఉద్యమ కెరటం అని నేను ఇందు మూలంగా వచ్చినటువంటి కళాకారులందరికీ నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. మన రవీంద్రన్న గారికి ఈ యొక్క చేస్తున్నందుకు చాలా సంతోషం ఇస్తున్నాను నేను. ధన్యవాదాలన్న, సంతోషం అన్న. థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. అన్న డైరెక్టర్ వినయ్ కుమార్ గారు మాట్లాడాల్సింది కోరుతున్నాను. లాస్ట్ అన్నగారు మాట్లాడిన తర్వాత ముగింపు ఉంటుంది. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా పీడమర్తి రవీంద్రన్నకు శుభాకాంక్షలు. ఎందుకంటే తెలంగాణ ఉద్యమం అయిపోయింది, తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చింది, తెలంగాణ రాష్ట్రం సుభిక్షంగా ముందుకు సాగుతున్న తరుణంలో మళ్ళొక్కసారి తెలంగాణ ఉద్యమం గురించి, ఆ ఉద్యమంలో పడ్డ బాధల గురించి, చరిత్ర గురించి తెలియజేయడానికి అన్న ముందుకొచ్చి ఈ ఉద్యమ కెరటాలు సినిమా తీయడానికి ముందుకొచ్చినందుకు వారికి శుభాకాంక్షలు. అట్లాగే ఈ టీం అందరికీ ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ కావాలి, డెఫినెట్గా మంచి హిట్ కావాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అన్న. ఈ యొక్క ప్రెస్ మీట్ ఇంతటితో ముగించడం జరుగుతుంది. ఓకే, వాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అలా ఇక్కడ డైరెక్టర్ గారికి, వేదిక మీద అందరికీ నమస్కారం. వేదిక మీద ముందున్న వాళ్ళకు కూడా నమస్కారం. తెలంగాణ వాళ్ళు అని మన ఇండస్ట్రీలో ఎవరికి దగ్గర సత్తా ఉంటే వాళ్ళు ఇండస్ట్రీని దున్నుతారండి. ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ సామాన్యమైన వ్యక్తులు కాదు. మనలో టాలెంట్ ఉంటే, నేను 34 సంవత్సరాలు ఉంది,
అన్నగారి సినిమాలో కూడా నేను వేషం వేస్తున్నా. నేను హీరో శ్రీహరి గారితో సినిమా తీశాను, రియల్ స్టార్. తెలంగాణలో పుట్టిన 34 సంవత్సరాల నుంచి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నా, ఇండస్ట్రీని నమ్ముకున్నా. 25 సార్లు స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ అయినా. అంటే ప్రపంచంలో 3వ స్థానంలో ఉన్నా నేను. నవీన్ పట్నాయక్ సీఎం, జ్యోతి బసు గారు సీఎం 25 టైమ్స్, ఇంతవరకు ఎవరు లేరు ప్రపంచంలో. 3rd టైం గిరిరాజ్. నేను స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ అసోసియేషన్కు 20 సార్లు ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నాను. అన్నగారు ఈ ఉద్యమ కెరటాల్లో నేను కూడా స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ చేస్తున్నాను ఈ సినిమాకు. కానీ తెర నువ్వు కనిపించాలని నాకు ఆశ ఉంది. అన్నగారు మీరు చిన్న వేషం ఇచ్చిన నేను ఈ సినిమాలో చేయదలుచుకున్నాను. సో ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఇంతటితో ఈ ప్రెస్ మీట్ ముగించబడుతుంది. అందరు కలిసి ఒక గురువు ఒక్కసారి నిల్చుంటే ఒక వీడియో తీసుకుంటారు సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అన్న, మీ స్పందన అద్భుతం. మీరు థ్యాంక్ యూ. వచ్చేసిన అందరికి కృతజ్ఞతలండి. ఉద్యమ కెరటాలు అనే సినిమా ఫైనల్గా ఒకటే చెప్తున్నా, మన తెలంగాణ ఉద్యమంలో విషయంలో ఒక లైబ్రరీ, ఉద్యమ లైబ్రరీ అని చెప్పుకోవచ్చు. మనం లైబ్రరీకి వెళ్ళి చరిత్ర పుస్తకాలు చదువుతాం కదా, సినిమాల్లో ఒక చరిత్ర పుస్తకమే ఈ ఉద్యమ కెరటాల సినిమా అవుతుంది. కావాలనేటువంటి సంకల్పంతోనే ఇవాళ పిడమర్తి రవీంద్రన్న పూనుకొని మంచి మంచి కళాకారులను తీసుకొని ఇవాళ ఈ సినిమాకు చేయడానికి మరి సంసిద్ధమయ్యారు. కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా అందరూ కలిసి సక్సెస్ చేసి మనం ఒక నిఘంటు, ఒక చరిత్రలో ఒక పుస్తకంగా దీన్ని నిలబెట్టుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మన అందరి మీద ఉందని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అందరికీ కృతజ్ఞతలు.